नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार हिंदी कविता की। एक ऐसी कविता जो एक अकेले इंसान के गम को पूरी दुनिया की तबाही के सामने रखकर तौलती है। आज हम नरेंद्र शर्मा की लिखी युग और मैं को परत दर परत समझेंगे। और ये कविता शुरू ही होती है एक ऐसे सवाल से जो सीधा दिल में उतर जाता है। एक सवाल जो हमें असल मुद्दे पर लाता है कि भाई जब पूरी दुनिया ही दर्द में है तो एक अकेले इंसान के दुख की क्या अहमियत है। सच पूछिए तो यही एक सवाल इस पूरी कविता की आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कविता का जो मूल संघर्ष है वो आखिर है क्या। ये संघर्ष है मैं और युग के बीच का, मतलब एक व्यक्ति और उसके पूरे जमाने के बीच की एक जबरदस्त खींचतान। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, उन्होंने दो सच्चाइयों को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ है उनका अपना निजी दुख, उनका वजूद, उनकी छोटी सी दुनिया, और दूसरी तरफ है उस दौर का भयानक विनाश, पूरी दुनिया में फैली उथल पुथल। बस इसी तनाव पर ये पूरी कविता टिकी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। कविता हमें बताती है कि ये जो तबाही है ये कोई दूर की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा मंजर है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा सोच कर देखिए, आसमान से आग बरस रही है बमों की शक्ल में। एक ऐसा हमला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे बचने की कोई जगह ही नहीं है। और बात सिर्फ आसमान की नहीं है, नीचे धरती भी जैसे आग उगल रही हो, मतलब हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ विनाश। और जरा इस तबाही का पैमाना देखिए। यहाँ बात किसी एक दो इमारत की नहीं हो रही, नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी बस्तियाँ, यहाँ तक के देश नक्शे से मिटाए जा रहे हैं। तो जब अनगिनत बस्तियाँ लुट रही हों तो कवि की अपनी एक बस्ती का क्या मोल रह जाता है। ये हिंसा किस हद तक फैली हुई है इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगाइए। कविता कहती है कि हिंसा की आग इतनी तेज है कि सातों समंदर का पानी उसमें उबल रहा है। सोचिए, मतलब दुनिया का कोई भी कोना इससे बचा नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है। यहीं पर कविता इंसानियत की नाकामी पर एक बहुत तीखा वार करती है। देखिए, कविता के हिसाब से इंसान को जो चीजें मिली थी वो एक अच्छे मकसद के लिए थी, जैसे कि हाथ मिले थे धरती को जन्नत बनाने के लिए, और दिमाग मिला था दुनिया से अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए। पर हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। धरती को स्वर्ग बनाने की जगह इंसान खुद को भगवान समझने लगा, और इतना कुछ जानने समझने के बाद भी उसने चुना तबाही का रास्ता। ये तो एक तरह से जानते बूझते हुए आत्महत्या करने जैसा है। तो कविता का सार ये है कि इंसान इतना ज्ञान होने के बाद भी अपने असली मकसद में बुरी तरह फेल हो गया, और जब बड़े बड़े ज्ञानियों के निशाने ही चूक गए तो फिर कवि के लिए अपना निशाना चूक जाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। और बस यहीं से कविता घूमकर वापस उस अकेले इंसान पर आ जाती है और अपना आखिरी सबसे गहरा निष्कर्ष हमारे सामने रखती है। कवि अब अपनी दुनिया की तुलना इस जलती हुई दुनिया से करते हैं, उनकी एक अकेली बस्ती और सामने अनगिनत उजड़ती हुई बस्तियां। कहाँ टिकेगी उनकी एक बस्ती? बिल्कुल वैसे ही उनकी अपनी जिंदगी की दर्द भरी कहानी, पूरी इंसानियत के जख्मों के आगे क्या है। जब हर कोई दर्द से तड़प रहा हो तो कोई अपने गम को बड़ा कैसे कह सकता है। और फिर आता है वो सबसे जबरदस्त रूपक, डूबती हुई दुनिया का। कवि कहते हैं कि जब पूरी की पूरी दुनिया ही डूब रही है तो अगर मैं भी अपना गम में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई। तो मतलब ये कि इस पूरी दुनिया के दर्द के सामने एक अकेले इंसान का होना, उसका दुख लगभग बेमानी सा हो जाता है, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। और आखिर में कविता हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया ही खत्म हो रही हो तो फिर मेरा क्या मतलब रखता है। जब हम ही नहीं बचेंगे तो मैं का क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। નરેન્દ્ર શર્માની એક બહુ જ માર્મિક કવિતા છે યુગ અને હું, અને આજે આપણે એની જ ઊંડાણપૂર્વક વાત કરીશું. આ કવિતા છે ને, એમાં એક તરફ વ્યક્તિનું પોતાનું દુઃખ છે અને બીજી તરફ આખી દુનિયાની પીડા. આ બંને વચ્ચેનો જે સંઘર્ષ છે ને એની વાત કવિ કરે છે. તો ચાલો સમજીએ કે કવિ આ બે અલગ અલગ દુનિયાને કઈ રીતે જોડે છે. જુઓ, કવિતાની શરૂઆત જ કેટલી ધારદાર છે. એક જ સવાલ, પણ એવો સવાલ જે સીધો હૃદયમાં ઉતરી જાય, જાણે આખી કવિતાનો સાર આ એક જ વાક્યમાં આવી ગયો હોય. વિચારવા જેવી વાત છે કે
જ્યારે આખું જગત જ પીડાથી બૂમો પાડી રહ્યું હોય ત્યારે કોઈ એક વ્યક્તિના દુઃખની શી વિસાત? તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ વિનાશ અને વ્યક્તિની. અહીં જ કવિતાનો મૂળ સંઘર્ષ રહેલો છે. વિચારો, એક બાજુ છે યુગનો એવો ભયાનક પ્રચંડ વિનાશ, અને બીજી બાજુ બસ એક નાનકડો માણસ અને એનું અસ્તિત્વ. અહીં કવિ બે એકદમ વિરોધાભાસી ચિત્રો આપણી સામે મૂકે છે. એક બાજુ એક વ્યક્તિ, એની નાની એવી દુનિયા, એના દુઃખ, અને પછી નજર ફેરવો બીજી બાજુ તો આખું વિશ્વ, દેશોના દેશો ખતમ થઈ રહ્યા છે, લાખો કરોડો લોકોની વસ્તીઓ ગાયબ થઈ રહી છે. હવે કહો, આટલા મોટા, આટલા ભયાનક વિનાશની સામે કોઈ એક વ્યક્તિનું હોવું કે ન હોવું કેટલું નાનું લાગે, ખરું ને? આ વાંચીને કવિની જે લાચારી છે ને એ સીધી અનુભવાય છે. એમને એમ થાય છે કે અરે, જ્યારે અસંખ્ય લોકો મરી રહ્યા છે ત્યારે હું એકલો જીવું કે મરું એનાથી શું ફેર પડવાનો છે? આટલા મોટા વિનાશના સમુદ્રમાં કોઈ એક વ્યક્તિની ખોટ તો જાણે એક ટીપું બરાબર પણ નથી. એનો કોઈ અર્થ જ નથી. હવે આગળ વધીએ. આગ અને આંસુ. કવિ જે શબ્દ ચિત્રો દોરે છે ને એ ખરેખર હચમચાવી દે એવા છે. ચાલો જોઈએ કે દુનિયાની આ પીડાને વર્ણવવા માટે કવિ કેવા ભયાનક ચિત્રોનો સહારો લે છે. તો કવિ વિનાશનું જે ચિત્ર દોરે છે એની શરૂઆત થાય છે આકાશથી. કલ્પના કરો, આકાશમાંથી આગના ગોળા વરસી રહ્યા છે, જાણે ઉપરથી પ્રલય આવી રહ્યો હોય. પણ આટલું જ નથી. આ વિનાશ માત્ર ઉપરથી નથી આવતો. નીચે જુઓ તો ધરતી પોતે જ ફાટી રહી છે, એમાંથી આગની જ્વાળાઓ નીકળી રહી છે. બધે જ બસ અંધાધૂંધી અને તબાહી. અને આ ભયાનક ચિત્રને પૂરું કરવા માટે કવિ કહે છે કે આ હિંસાની આગમાં તો સાતે સમુદ્ર ઉકળી રહ્યા છે. આનો અર્થ શું? એ જ કે વિનાશ બધે જ છે. જમીન, આકાશ, પાણી, કશું જ બાકી નથી. હવે આટલી બધી હિંસા જોયા પછી કવિ એક સવાલ પૂછે છે કે જ્યારે બધા જ મોતના મુખમાં જઈ રહ્યા છે તો પછી હું મારા પોતાના નસીબ વિશે શું વાત કરું? આ સવાલનો કોઈ જવાબ નથી. બસ એક ઊંડી લાચારી છે, જાણે ભાગ્ય સામે હાર માની લીધી હોય. આગળનો મુદ્દો છે ડૂબતું જ્ઞાન. અને આ ખરેખર ગંભીર વાત છે. અહીં વાત ખાલી ભૌતિક વિનાશની નથી, પણ એનાથી પણ ઊંડી કોઈક વસ્તુના પતનની છે. જ્ઞાન અને સમજણના પતનની. આ કેટલું કરુણ છે. કવિ કહે છે કે જે દુનિયા જ્ઞાન અને સમજણનો સ્ત્રોત હતી એ પોતે જ હવે અંધાધૂંધીમાં ડૂબી રહી છે. વિચાર તો કરો, જે જ્ઞાનથી સદીઓની સંસ્કૃતિ ઊભી થઈ એ જ જ્ઞાનથી પેદા થયેલી હિંસામાં આજે બધું જ ડૂબી રહ્યું છે. જે દુનિયા આપણને શીખવતી હતી એ પોતે જ ડૂબી રહી છે. આ વાત ખરેખર ખૂબ ઉદાસ કરી દે એવી છે, નહીં? કવિ અહીં પોતાના દુઃખને સ્વીકારી લે છે. પણ કેવી રીતે? દુનિયાની નિરાશાના આટલા મોટા મહાસાગરમાં પોતાનું દુઃખ તો બસ એક ટીપું છે. એ કહે છે કે ભાઈ જો આખી દુનિયા જ ડૂબી રહી છે તો હું એકલો દુઃખમાં ડૂબું એમાં અફસોસ શું કરવાનો? હવે વાત કરીએ માણસાઈની નિષ્ફળતાની. કવિ અહીં એ મુદ્દા પર આવે છે કે માનવતા પોતાના મૂળ હેતુને, પોતાના અસ્તિત્વના કારણને કેવી રીતે ભૂલી ગઈ અને નિષ્ફળ ગઈ. કવિતા પ્રમાણે ઈશ્વરે માણસને બે અદ્ભુત ભેટ આપી હતી. એક, હાથ. શા માટે? ધરતી પર સ્વર્ગ બનાવવા માટે. અને બીજું, બુદ્ધિ. શા માટે? દુનિયામાંથી અજ્ઞાનતાનો અંધકાર દૂર કરવા માટે. કેટલા ઊંડા હેતુ હતા, નહીં? પરંતુ આ એક શબ્દ અને બધી આશા પર જાણે પાણી ફરી વળે છે. અહીંથી કવિતા એકદમ દુઃખદ વળાંક લે છે. જે હેતુ હતો અને જે વાસ્તવિકતા છે એની વચ્ચેની મોટી ખાઈ અહીં દેખાય છે. થયું એવું કે માણસે આ બંને ભેટોનો ખોટો ઉપયોગ કર્યો. હાથથી સર્જન કરવાને બદલે વિનાશ કર્યો. બુદ્ધિથી અજ્ઞાન દૂર કરવાને બદલે નફરત ફેલાવી. ટૂંકમાં ઈશ્વર બનવાનું કામ પડતું મૂકીને માણસ જાણે પોતે જ પોતાનો નાશ કરવા નીકળી પડ્યો. અને પછી કવિ પાછા પોતાના પર આવે છે. પોતાની નિષ્ફળતા વિશે વિચારે છે, પણ પછી એને મોટા પરિપ્રેક્ષ્યમાં મૂકે છે. એ વિચારે છે કે અરે, જે દુનિયામાં મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ પણ પોતાનો રસ્તો ચૂકી ગયા તો પછી મારી નિષ્ફળતાની તો શી વાત કરવી? અને હવે આપણે આવીએ છીએ કવિતાના અંતિમ અને સૌથી કટાક્ષભર્યા ભાગ પર, સર્જન માટે સંહાર. આ વિચાર જ કેટલો વિચિત્ર છે, નહીં? કે કંઈક નવું બનાવવા માટે બધું જ નષ્ટ કરી દો. કવિ કહે છે કે એક નવી જ હરીફાઈ શરૂ થઈ છે. કેવી હરીફાઈ? એકબીજાનું નાશ કરીને નવી દુનિયા બનાવવાની. હાનાથી મોટી મૂર્ખાઈ કઈ હોઈ શકે? એવી માન્યતા કે કંઈક નવું બનાવવું હોય તો જૂનું તોડવું જ પડે. અને આ માન્યતામાં આખી દુનિયાને ખતમ કરી દેવાની દોડ લાગી છે. અને એ પણ સમજવા જેવું છે કે આ વિનાશ ખાલી દુશ્મનોનો નથી. ના, આ તો આખી દુનિયાનો, એના વૈભવનો, એની સિદ્ધિઓનો નાશ છે.
એવું લાગે છે જાણે માણસ જાતને પોતે જ પોતાની મહેનતથી બનાવેલી દુનિયા પસંદ નથી અને એને ભૂંસી નાખવા માટે તત્પર છે. તો કવિતા આ એક અંતિમ સવાલ પર આવીને અટકે છે કે જ્યારે આખું વિશ્વ જ નાશ પામી રહ્યું છે તો પછી મારા એકલાના બચવાનો તો કોઈ સવાલ જ પેદા નથી થતો. વાત એકદમ સાચી છે. જ્યારે આખું જહાજ જ ડૂબી રહ્યું હોય ત્યારે કોઈ એક મુસાફરના બચવાની શું સંભાવના હોય? અને આ શક્તિશાળી સવાલ સાથે જ આપણે આ ચર્ચાને અહીં વિરામ આપીએ. આ એ સવાલ છે જે માનવ સ્વભાવની સૌથી મોટી અને કદાચ સૌથી દુઃખદ ગૂંચવણ પર આપણને વિચારતા કરી દે છે કે આટલું બધું જ્ઞાન, આટલી બધી બુદ્ધિ હોવા છતાં આ આત્મહત્યાની વૃત્તિ કેમ? આ એક એવો સવાલ છે જે કદાચ યુગો સુધી પૂછાતો રહેશે.